बढ़ती बढ़ती आमाने माथ्यू लिखित सुसमाचार केते थर पढ़ी तार हिसाब नहीं कि दिन मानक आम धीरे धीरे पढ़ुछु आम जहाँ आत्मिक आहार दरकार आम सेठू आमाने संग्रह करुछु ये अध्याय मु नाम देछि नरकरु किपरि रक्षा पाइबा नरकरु किपरि रक्षा पाइबा एठी आपण देखिबा हम स्वर्ग को केमिति जीवा किंतु मु तारो अन्य नाम देछि नरकरु किपरि आमे रक्षा पाइबा नरकरु रक्षा पाइबा माने स्वर्ग को जीवा एटा कमे चारि भाग रे विभक्त करि परिबा ए अध्याय को प्रथम विषय किपरि जने व्यक्ति से महान हे परिबो माने महानता को किपरि जानिबा 18 पर्व तार 1 पदरु 6 पद आउ 10 पदरु 14 पद मध्य पढ़िले आमे जानि परिबा किपरि आमे महानता को जानि परिबा जने लोक महान लोक बोले आमे केमती जानि परिबा आ द्वितीय विषय 18 पर्व तार 7 पदरु 9 पद मध्य नरकरु किपरि रक्षा पाइबा से मु ए नामकरण प्रकार देछि इट लेखा अछि नरकरु आमे किपरि रक्षा पाइबा तृतीय विषय 18 पर्व 15 रु 20 मंडली रे किपरि शृंखलित भाव रे रहिबा मंडली रे जने शृंखलित भाव रे रहिले ही से कोन जाय परिबो से नरकरु रक्षा पाइ परिबो आउ शेष विषय 18 रु 35 पद पर्यंत आमे जने पढ़िबा से देखि परिबा भाई को किपरि क्षमा करिबा हमर परिवार सदस्य मान को आमे किपरि क्षमा करिबा सेटा आपण देखि पारि एठी महान व्यक्ति बोली किपरि जानिबा यीशु जणाउछंती नरकरु किपरि रक्षा पाइबा से विषय यीशु कहउछंती मंडली रे किपरि आमे शृंखलित भाव रे रहिबा दरकार आ भाई बा हमर आत्मीय मान को बा हम शत्रु को आमे किपरि क्षमा करिबा से विषय आमे देखुछु आमे प्रथम रे पढ़िबा 18 पर्व तार प्रथम पदरु 6 पद सेतेबेले शिष्य माने यीशुको निकटको आसी पचारिले तेबे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ से गोटे सान पिला को पाखको डाकी सेमानको मध्यरे ठिया कराई कहिले मु तुम मानको सत्य कहूअछि तुम्हे माने फेरी सान पिलांको परि न हेले कौनसी प्रकारे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवो नाही अते जे केही एही सान पिला परि आपणाको नम्र करे से स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ आउ जे केही मो नामरे एही परि गोटे सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे किंतु जे केही मो ठारे विश्वास करूथिबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हुए ताहा बेकरे गोटिए बड़ चकी पथर टंगा जाई ताहाकू महासागरर अगाध जलरे बुड़ाई दिया जाइथिले ताहा पक्षरे हितकर होइथाता इटा में देखू जे शिष्य माने पचारचंती यीशु को कतिक आसिकी तेबे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ कारण आम 17 अध्याय देखुଛୁ गुड़े विषय घटना घटी जाउछि से माने मसा को देखिचंती एलियो को देखिले यीशु कहले एटा काहारी को कहबो नै मु मृत्यु भोग करिवा पई जाउछि मु दुख भोग परे पुणी उत्थित हेबी पितर कहउछंती प्रभु एटी 3टी कुटीर निर्माण करबा प्रभु कहउछंती कुटीर निर्माण करबा कासी न कुटीर निर्माण करबार माने कोन प्रभु से तल को जीवा का नहीं से जंजाल को जीवा नहीं से झमेला को जीवा नहीं पर्वत रे आबे रहिथिबा अनेक लोक कोन करंती से माने तल को आसीबा पे इच्छा करंती नै ऊपर एक रहिबा पे प्रभु कहले देखो हमरो काम ऊपर रहिबा नै काम सरीला तल को चलो तो ए सब घटना देखिला परे एठी मोसा नहीं एलियो नहीं हेले किए स्वर्ग रे श्रेष्ठ हबो कारण एबे तो यीशु जाउछंती से कहउछंती मु एबे मृत्युभोग करबी उचित हेबी ए सब कथा भितरे शिष्य मान को मुंडे पसिला कोन तेबे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ किए बड़ सब बेले समस्त बड़ हेबार निशाटा था
ଯେ ବଡ କିଏ ହବ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦଳ ତିଆରି କରିବା, କଣ କହିବେ? କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ଖାଲି ବଡ ହେବାର ନିଶାଟା ଘାରିଛି। ଭଲ ବିଷୟ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ମତେ ଠିଆ କରାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲା ପରି ନହେଲେ, ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ତୁମେ, ତୁମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଫେରିକି ସାନ ପିଲା ପରି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ ମାନେ ନରକର ଦର୍ଶନ କରିବ। ନରକର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ସାନ ପିଲା ପରି ହବାର ଅଛି। ଆପଣ ସାନ ପିଲା ପରି ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲେ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ପଡୋଶୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସାନ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କଣ କଣ ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ ତା ଠାରେ କୋଉ ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ, ମେସେଜ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାଠି ସେଟା ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛି? ଆମଠୁ ଶିଖୁଛି। ତାଠି ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତାଠି ସେ ବଡ ହେଲା ପରେ ଆମଠୁ ଶିଖୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରି କହୁଛୁ ବଡ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭଳିଆ ହବ, ମୋ ନାତି ସମାନ ମୋ ଭଳିଆ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ହେଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଫେରି କେବେ କଣ ହୁଅ? ତୁମେ ସାନ ପିଲା ପରି ହୁଅ, ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଥିଲୁ କି? ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ କେମିତି କେତେ ରକମର ଥିଲୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ବାଟକୁ ଆସୁଛୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 35ରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 35ରୁ 37। ପରେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ ପରା ବୋଲା ଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କଣ କରିବେ? ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମ ପାଟିରେ ଏକା କୁହ, ଏଇଟା ତୁମ ପାଟିରେ ଏକ ସଭା ଦବ। କେତେଟା ବିଷୟ ଆମ ପାଟିରେ ଏକ ସଭା ଦବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକା କୁହ ଏଇଟା। ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହିମା ପାଇଲା ପରେ ଜଣକୁ ବାମରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦି ଜଣକୁ ଆପଣ ବସାଇ ଦେଲେ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବାର ଆମର ଆଗମନ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିରିମିୟ ତାର 45 ପର୍ବ, ଜିରିମିୟ 45 ତାର 5 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ କି ଆପଣା ପାଇଁ ମହତ ବିଷୟମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ, ତାହା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଯେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ ସେ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କି ଆପଣା ପାଇଁ ମହତ୍ ବିଷୟ ମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ, ତା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ରହିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ହୁଅ? ତୁମେ ଫେରି ସାନ ପିଲା ପରି ହୁଅ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏ ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରେ, କଣ କରେ?
ନମ୍ର କରେ। ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ସେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ଗର୍ବୀ ଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକ ପାଇଁ ଅଛି। କେମିତି ନମ୍ର? ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ ବତେଇଲେ ସେ କରିଦବ। ବଡ ହେଲା ପରେ ତୁ କରୁନୁ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ କଣ ତୋର ଚାକର ହେଇଛି? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମର୍ମରିକ ଆସିବ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ନଥାଏ। ଗୁଡେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ 10 ପଦରୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18 ପର୍ବ 10 ରୁ 14 ଟିକେ ପଢିବେ। ସାବଧାନ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ ସର୍ବଦା ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ମନେକର, କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି 100 ମେଣ୍ଢା ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଣା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କଣ ଅନ୍ୱେଷତକୁ ପର୍ବତରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଇ ସେହି ବଣା ହୋଇଥିବା ମେଣ୍ଢାଟି ଖୋଜେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ସେ ତାହାକୁ ପାଏ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୱେଷତଟି ବଣା ହୋଇ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଗୋଟିକ ଲାଗି ସେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କରେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଗୋଟେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ, ଏଇଠି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପରି ହେବାର ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ହେଇପାରିବା? ମହାନ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। 7 ପଦରୁ 9 ପଦ। ହାୟ, ସଂସାର ବିଘ୍ନ ସକାଶେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ଘଟେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଅବା ପାଦ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। 2 ହସ୍ତ ଓ 2 ପାଦ ଘେନି ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପଙ୍ଗୁ ଅବା ଖଞ୍ଜ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। 2 ଚକ୍ଷୁ ଘେନି ଅଗ୍ନିମୟ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଘେନି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ସାବଧାନ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ ସର୍ବଦା ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଯେ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଅଛି? 2ଟା ବିଷୟ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ପାଦରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ହାତ କୁଆଡେ କଣ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଆଉ ପାଦକୁ ଆପଣ ଯଦି ସଂଯତ କରି ରଖିଲେ, ତାମାନେ ଆପଣ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଆଜିକାଲି ଶୈତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପାଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ନାହିଁ ସେଠି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତୁମର ହସ୍ତ ଆଉ ପାଦ ଯଦି ତୁମର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତା କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ମାନେ କଣ? ହାତ ଆଉ ପାଦ କାଟିଦେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଥିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ହାତ ପାଦ ନଥିବାଟା?
କି ଅବସ୍ଥା ତାର। ହାତ ପାଦ ନଥିବା ମାନେ କଣ? ଆପଣ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହାତ ଥାଇ ସେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ହାତ ଥାଇ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆରେ ତତେ ହାତ ନାହିଁ? ହାତ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ସେଇଟା କରୁନାହିଁ। ତାର ଗୋଡ ନାହିଁ କି? ସେ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କରିବେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ନଥିଲା ସହିତ ସମାନ। କାଟି ଫୋପାଡି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି କଟାକଟି କର ବୋଲି। ତା ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ତମର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ ତେବେ ତା ଉପାଡି ଫୋପାଡି ଦିଅ। ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡି ଫୋପାଡି ଦବ ତାମାନେ କଣ? ଆରେ ତୁ ଦେଖୁନୁ, ମାନେ ନ ଦେଖିବା, ଏଟା ନ କରିବା, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ହାତ ଥାଇ ବି ସେ କାମ କର ନାହିଁ, ଗୋଡ ଥାଇ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଥିଲେ ବି ତୁମେ ସେଇଟା ଦେଖ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଚକ୍ଷୁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଖି ପତା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପତାଟା ନଥାନ୍ତା କେମିତି ଥାନ୍ତା? ସବୁବେଳେ ଚକା ଆଖି ଭଳିଆ ଥାନ୍ତା ନାଇଁ, ପୁରା ସବୁବେଳେ ମେଲା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଆଖି ପତା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତା। ପାଟି ଯଦି ସବୁବେଳେ ମେଲା ଥାନ୍ତା, ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଘରେ କେତେ କଣ ହଉଥିବ, ଆପଣ ଆରାମରୁ ସେଠି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମକୁ ନରକ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସାବଧାନ, କଣ ଦେଖୁଛୁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, 15 ପଦରୁ 20 ପଦ ପଢିବେ। 15ରୁ 20 ପଦ। ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ପାପ କରେ, ତେବେ ଯାଇ କେବଳ ତୁମ୍ଭ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଅ। ଯଦି ସେ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇକି ଲାଭ କଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣେ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣ ବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଘେନିଯାଅ, ଯେପରି 2 ବା 3 ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀକି କୁହ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାନେ, ତେବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜାତୀୟ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ହେଉ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ସବୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକମନା ହୋଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ, ତାହା ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ହଁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମର ଭାଇ ପାପ କରେ, ତେବେ ଯାଇ କେବଳ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ତାର କଣ କର? କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଅ। ତା ତୃତୀୟ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ବାହାରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସମୟ ପାଇବେ, 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ରିମାଇଣ୍ଡ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବ? ପ୍ରଥମରେ ପଢିବେ, ଟିକେ ସେ ପଦଟା ପଢିବା। ଲେବି ତାର 19ର 17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 19:17। ତୁମ୍ଭେ ମନେ ମନେ ଆପଣା ଭାଇକି ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଅନୁଯୋଗ କରିବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପାପ ଭୋଗିବ ନାହିଁ। ହଁ, କଣ କରିବ? ତାକୁ ଯାଇ ଅନୁଯୋଗ କରିବ। ତାକୁ କଣ କରିବ? ଯାଇକି ଅନୁଯୋଗ କରିବ। ମନେ ମନେ ଘୃଣା କରିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଲା, ମନେ ମନେ ଆପଣ କଣ ହେବେ? ନାହିଁ, ମୋର ମନଟା ପୁରା ତା ପ୍ରତି ନାଇଁ, ଯାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଆପଣ ଯାଇ କଥା ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ,
16 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବା 2 ଜଣକୁ ଘେନିକି ଯାଅ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ହେଲା ଅସୁବିଧା, ଏକାଥରକେ ତାକୁ ଧରିକି ପଳାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ କହିବ, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମତେ ତ କହିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋର ମୋର ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଜଣକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା, ଜଣକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା, ଜଣକୁ ବାହାରେ ପକେଇବା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମରେ 2 ଜଣ କଥା ହେବା, ନ ଶୁଣିଲେ 2 ଭାଇକୁ ନେଇ କଥା ହେବା। ଯଦି ନ ଶୁଣିଲା 17 ପଦ, ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାନେ ତେବେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନିଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ନହେଲେ ସିଧା ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ଲେଖା ଯାଉନି। ସେ କଣ ହଉ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜାତୀୟ ବା କରଗ୍ରାହୀ ପରି ହଉ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରଖ ନାହିଁ। ସେ ତ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ତୁମ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲ, ମାନିଲା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ କାହା କଥା ମାନିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2 ଜଣ ଏକମନା ହେଇଯିବେ, 2 ଭାଇ ଏକମନା ହେଇଯିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଯଦି ଏକମନା ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଆ କରିପାରିବେ। ଏକମନା ହେବା, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଶୃଙ୍ଖଳା। ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଏକମନା ହେବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 21 ରୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିକେ ପଢିବେ 21 ରୁ 35। ସେତେବେଳେ ପିତର ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଥର ମୋହର ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି, କି 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କେବଳ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର 70 ଗୁଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ହିସାବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ହିସାବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଦାସ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କିଛି ନ ଥିବାରୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାପିଲି ଓ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ପରିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ସେଥିରେ ସେହି ଦାସର ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହୋଇ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଓ ତାହାର ଋଣ କ୍ଷମା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାସ ବାହାରି ଯାଇ ତାହାଠାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା ଜଣେ ସହଦାସର ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଗଳା ଚିପି ତାହାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ଯାହା ଧରୁ ସୁଝିଦେ। ଯେଣୁ ତାହାର ସହଦାସ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାକୁ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ଯାଏ ତାହାକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲା। ତେଣୁ ତାହାର ସହଦାସମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଓ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ, ତୁ ମୋତେ ବିନତି କରିବାରୁ ମୁଁ ତୋର ସେହି ସମସ୍ତ ଋଣ କ୍ଷମା କଲି। ମୁଁ ଯେ ରୂପେ ତୋତେ ଦୟା କଲି, ସେ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସହଦାସକୁ ଦୟା କରିବା କି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇକି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହା ହେଲେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷରେ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମାନେ ନରକ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ନରକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ଆମକୁ ଶିଶୁ ପରି ହେବାର ଅଛି, ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ
କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାତ ପାଦରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ନରକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନେ କଣ? ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ, କେହି ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନି ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ସିଧା କଣ କରୁ, ତୁ ମତେ କଣ କହୁଛୁ, ଯାଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକି ଆଣେ। ମୁଁ ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ କୋଉଠି କଣ ହବ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରେ ସେ ବିଜାତୀୟ ଭଳିଆ ହବ, ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଭଳିଆ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଯିବେ, ଗଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବି। କାରଣ ଇଏ ଅଲରେଡି ରାଗିଟା। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯଦି ମୋର ଭାଇ ରଗେଇଲା, ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ଯେ କେତେ ଥର? 7 ଥର? ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତାକୁ ମିଶାଇ ଗଲେ, 7 ନାହିଁ, 7 ଗୁଣ 70 ଥର, 7 into 70, 7 into 70, ସେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବି, ଥରେ ନାହିଁ। କାରଣ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ମାନେ କ୍ଷମାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଷମା ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମାମୟ, କ୍ଷମାମୟ। ପ୍ରଭୁ କହିବ ମୁଁ ତ କ୍ଷମାମୟ, ତୁ କେବେ କ୍ଷମାମୟ ହବୁ, ତୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୋଟେ, ଜଣେ ଲୋକର କଣ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେତେବେଳେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଆଜି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ 3 କୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ତା ସେ ଋଣ ନେଇଛି, ଆଉ ସେ ଫେରସ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଗୁହାରି କରିବାରୁ ତାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଲୋକ କଣ କରୁଛି, ବାହାରେ ଆସିକି 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଗଳା ଚିପୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ଲୋକର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଧରିଥାଉ। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବି, ଜମା କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଥର କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଆମର ବଡ ବଡ ପାପ ଗୁଡାକ କ୍ଷମା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ। କେତେ ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷମା ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକର ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଥିବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଜାଣି ଜାଣି ତାର ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲା, ଏବେ ସେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ କଠିନ ସମୟ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ, ମାନେ ଏତେ ବଡ ଉଦ୍ଧାରୀକୁ କ୍ଷମା ମିଳିଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ ଲୋକର 50 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଅଳ୍ପ ମଜୁରୀର ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ସେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି। ସେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଭାଇରେ ମତେ ଦୟା କରେ। ସେ ତାର ଗଳା ଚିପୁଛି, ତାକୁ ଧାର ସୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସମ୍ମତ ହଉନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ କାରାଗାରରେ ବି ପକାଉଛି। ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ଆଣି ଠିଆ କରେଇଦଉ। ତାକୁ ତ କ୍ଷମା କରିନଥାଉ, ତାର ଭୁଲକୁ କଣ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବି ଆଣିଥାଉ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଭାଇ କି କ୍ଷମା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର କରିବେ। ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଯା, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କଲି, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଆଡେ ତୁ, ମୋ ଆଡେ ମୁଁ। କ୍ଷମା କେମିତି? ଅନ୍ତର ସହ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଇ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିବେ। ତ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ,
ସାନ ପିଲା ପରି ହେବାର ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ପରି, ଯାହାଠାରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ, ହିଂସା ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଭରି ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଆମ ଠାରୁ ଯିବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବୋକା ବନେଇ ଦଉ, କହୁଛୁ ଇଏ ବୋକାଟା, ସେ ବୋକା ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। ସେ ମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଗୁଡେଇ ବିଷୟରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ନାହିଁ, ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପରି ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ହାତ ପାଦକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନହେଲେ ଏ ହାତ ପାଦ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହାତ ଜଣକୁ ନରକକୁ ନେଇପାରିବ, ତାର ଗୋଡ ନରକକୁ ନେବ, ତାର ଚକ୍ଷୁ ତାର ନରକକୁ ନେବ, ତାର ଜିଭା ନରକକୁ ଯିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନରକକୁ, ଆମେ ଆମର ହାର୍ଟ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ଏଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ରିପେୟାର କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ନେଇପାରେ, ନରକକୁ ବି ନେଇପାରେ। ଏ ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରେ, ନରକକୁ ବି ନେଇପାରେ। କେତେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି, କେତେ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମୀମାଂସା କରିବା? ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ଯାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, କାଳେ ସେ ବୁଝିଯିବ ପରା, ମୁଁ ଏକା ବୁଝେଇଲି ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଚାଲ 2 ଜଣ ଭାଇ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ଚାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ବୁଝେଇବା, ଚାଲ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ବୋଲି ନୁହେଁ। ଯଦି ସବୁ କଥା ବି ମାନୁନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କରିହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ 2 ଜଣ ମିଶିଗଲେ, ଏକମନା ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ କ୍ଷମା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କେତେ ବଡ ବଡ ଋଣ ଗୁଡାକ, ମାନେ କେତେ ବଡ ବଡ ପାପର ବୋଝ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କଲେ, ଆମ ଠାରୁ କାଢି ଫୋପାଡି ଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଧରି ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁ, ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବା। ତୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣ ଭାଇ କି କ୍ଷମା ନ କର, କ୍ଷମା କେମିତି? ଅନ୍ତର ସହିତ କ୍ଷମା କରାଯାଏ, ଅନ୍ତର ସହିତ, ଅନ୍ତର ସହିତ। ଆମେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଅନ୍ତର ମୋ କାନ୍ଦୁଛି, ପାପେ ପଡି ବାରମ୍ବାର ପଡିକି କାନ୍ଦୁଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ପାଳି ଆସିଲେ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ସେ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। କାମ କଣ ଆମର? ଅନ୍ତର ସହିତ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଡେ ବିଷୟ। ମୋ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଅଛି କି? ମୁଁ ସାନ ପିଲା ପରା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ସାନ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଯେ ବଡ ପିଲା, ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ 10ଟା ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଛି ତାଠି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ଟାଲି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ନାତୁଣୀ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସହ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଠି ମୋଠି କୋଉଟା ଅଛି ବୋଲି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଜାଣିବେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଭଲ। ସେମିତି ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ହସ୍ତ, ଆମର ପାଦକୁ ଆମେ ସଂଯତ କରି ରଖିବା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ନରକରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ କ୍ଷମା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ମୋର ତ ଏତେ ବଡ ବଡ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।